बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल साझा करांगे वारिस शाह दा किस्सा हीर। बच्चों किस्सा काप आपां शुरू किया होया। सब तो पहला आपां वारिस शाह दी जिंदगी दे उपर झात पाउने आ। वारिस शाह किस्साकारां दा सिरताज है। वारिस शाह ने हीर रांझे दा किस्सा 1766 ईस्वी विच संपूर्ण किया। किस्से विचों पता लगता है कि उसका जन्म जंडियाला शेरखां ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂपुर ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਪਟਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਮਖਦੂਮ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪਾਸੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਲਖਾਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, पर वारिस की हीर का किस्सा सब तो मशहूर होया। हीर दा जो प्रेम कहानी है उसनूं अमरता देण वाला वारिस शाह है। उसने हीर रांझे की कहानी नूं बयान करन दे नाल नाल वेले दे समाज का बड़े ही विस्तार नाल चित्रण किया है। बच्चों इन्ना सोहना किस्सा गाया जाता ना, ये बहुत जिहड़े गायक ने उन्होंने ये गाया है। देखो बच्चों कितना सोहना गाया जाता, तुसी भी गाया करो। तो हुण मैं किस्सा तुहानूं पढ़ के ही सुणावांगी क्योंकि तुहानूं अर्थ दसणे ने इसदे, है ना। किस्से दा आरंभ हर किस्से दा बट आपां नूं ये दस्सिया गया भी किस्से दा आरंभ हो रहा है, फिर अगे की होया, सिरलेख बनाया जा रहा है। ठीक है, किस्से दे आरंभ दे विच की है। एक तख्त हज़ारियों गल कीचे, जिथे रांझा रंग मचाया ई, छैल गब्बरू मस्त अलबेलड़े नी, सुंदर एक थी एक सवाया ई, वाले कोकले मुंदरी मंझ लुंजी, नवा ठाठ ते ठाठ चढ़ाया ई, कही सिफत हज़ारे दी आख सक्कां, गोया बैशत जमीन ते आया ई। ते बच्चों प्रसंग आपां उदां ही देवांगे भी यह काव टोटा वारिस शाह दे हीर विचों लिया गया है। तो यह किस्सा काव दे विचों किस्से दे आरंभ दे विचों लिया गया है। मतलब हुण आपां सिरलेख भी इन्हां दा देवांगे बच्चों, तो फिर उस तो बाद आपां दस दांगे भी इहदे विच है की है भी जिहड़े रांझे दा जन्म, ठीक है, उहदी जो खानदान है उहदा इत्थे जिक्र आया है। ठीक है, रांझे दे पिंड तख्त हज़ारे ते उसके वसनीकां दी वडियाई हुई है। कवि वारिस शाह किस्से दे आरंभ विच आखदा है कि तख्त हज़ारे दे विच रहण वाला रांझा जिन्नी भी सिफत उसकी की जाए उन्नी घट है। ये वो पिंड है जिथे रांझा जात दे जवानां ते सोहणे गभरू ने रौनक मेला लाया होया है। ये रांझे बहुत ही मौजी पर जवान अते एक तो एक वध सुंदर हन। उन्हां दे कन्नां विच वाले, उंगलां विच मुंदरियां अते लक दुआले बन्नियां लुंगियां बहुत सोहणियां लगदियां हन। जोवन नवां ठाठ लिशकारे मारदा है। वारिस शाह आखदा है कि इस तख्त हज़ारे दी होर की सिफत करां। यह इस तरह लगता है जिवें स्वर्ग ते आकाश तो धरती ते उतर के आया होवे। अगे आ इहदी आपां केंद्री भाव भी आ सकदा बच्चों, अलग अलग ही इहदा केंद्री भाव है। ठीक है ना। तो प्रश्न उत्तर आपां हर किसी सिरलेख दे नाल नाल करी जावांगे। वारिस शाह ने की लिखिया बच्चों? हीर रांझा। ठीक है, तो रांझे का पिंड किहड़ा? तख्त हज़ारा। तख्त हज़ारा पिंड किस तरह का लगता है? धरती का स्वर्ग। तख्त हज़ारे के वसनीक किहो जे कपड़े पाउंदे हन? लुंगियां पाउंदे हन ते बहुत सारे गहने पाउंदे हन। ठीक है, उस तो इलावा अगे आ गया जमीन का बंटवारा। हज़रत काजी ते पैंच सदाइके सारे, है ना, भी हज़रत काजी ते जिन्ने भी पंच सी उन्होंने काजी दे पंचां नूं सद्दिया गया। भाइयां जिमी नूं कच्छ पवाया ही, मतलब जमीन वंडाई गई। वड्डी दे जमीन दे बने मालक बंजर जिमी रंझेटे नूं आया ही, जिहड़ी उपजाऊ सी वो सारी उन्होंने लै ली ते रांझे नूं की देती? बंजर जमीन जिथे कोई फसल नहीं सी हुंदी। कच्छा मार शरीक मजाक करदे, भाइयां राजे दी बाब बनाया ही, मतलब सारे जिन्ने भी शरीक सन वो मजाक करते सन भी भाइयों ने रांझे नाल बहुत बुरी हालत की, बहुत बुरा सलूक किया।
गल भाबियां एह बनाई छड्डी, मगर जट दे पकड़ी ला आई। भाबियां ने भी रांझे की बदनामी करदी कोई कसर ना छड्डी। उसके भरावां ने रांझे की बहुत बुरी हालत की, भाबियां ने भी की, ठीक है ना, मजाक उड़ाया सब ने। यही बच्चों ਇਹਦਾ केंद्री भाव है। प्रश्न उत्तर, किस दी ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ बंटवारा होया? रांझे ਦੀ बाप ਦੀ। भाइयां ने की लै ली सी बच्चों? उपजाऊ ਜ਼ਮੀਨ। रांझे ਨੂੰ ਬੰਜਰ देती, रिश्वत ਦਿੱਤੀ ਸੀ क्योंकि ਭਰਾਵਾਂ ने, ठीक है ना, भाबियां ने की ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ बदनामी। ਰਾਂਝੇ ਦਾ मसीत विच जाना, वाह लाई रहे भाई भाबियां भी। ਰਾਂਝਾ ਉੱਠ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਧਾਇ ਆਈ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੂੰ ਝਾਗ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਤੇ ਆਇਆ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਉਹ। ਹੱਥ ਵੰਜਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਤ ਅੱਧੀ, ਰਾਂਝੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਖੂਬ ਬਣਾਇਆ ਈ। ਰੰਨ ਮਰਦ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਸਭੇ ਗਿਰਦ ਮਸੀਤ ਦੇ ਧਾਇਆ ਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪੰਡ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਲਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਆਇਆ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਵੰਜਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਰਦ ਤੀਵੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਰਾਂਝਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਰਾਂਝਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵੰਜਲੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੰਜਲੀ ਸੁਣਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਂਝੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਕੁੱਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਤੇ ਪਕੜ ਛਮਕਾਂ, ਪਰੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਰਾਂਝੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਸੱਜਣ, ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ। ਕੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਫ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਮੂਸ ਬੇਟੀ, ਸੂਣੇ ਮਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਨੈਣ ਮਸਤ ਕਲੇਜੜੇ ਵਿੱਚ ਧਾਣੇ, ਹੀਰ ਘੋਲ ਘੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ। ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੋ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਓਏ ਸੱਜਣ। ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵੰਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਮੂਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੁਲੇਖਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਮਸਤ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੱਚੋ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਵਾਹ ਸੱਜਣ। ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੈਮੂਸ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵੰਜਲੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਪਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹੀਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਹੀਰ ਦਾ ਸਿਦਕ। ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕੌਣ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਥੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ। ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵਾਉਂਦਾ ਈ। ਭਲਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਚੀਰੀ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਘਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ। ਬੱਚੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕੌਣ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਵਦਾ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੀਰ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਵਿਛੜਿਆ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਯਾਰ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਹੀਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਕਦੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਿ ਹੀਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਖਤਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਿਆਰੜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਮਗਜ਼, ਮੌਜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਤੀਆਂ ਲੜੀ ਸਵਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਖੂਬ ਬਹਾਰਦੀ ਸੀ, ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੀ ਜ਼ੀਨਤ ਲਾਲ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਖਲਕ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਣਾ ਯਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਕਵੀ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਮਿੱਤਰ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਲ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਬੱਚੋ, ਕਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ।